Hello students, welcome to Yash Academy. Today in this video, I am going to discuss the most important multiple choice questions. First, the number of lone pairs of electrons present in XeO4 molecule is. Here, options A0, B1, C2, D3. Correct option is A. So, here you should know how to calculate the number of lone pairs present in a given molecule. Next, which one of the following has one unpaired electron? Options A Cn minus, B O2, 2 minus, C O2, D NO. Here correct answer is D NO. So you should know the molecular orbital diagram, and there are two diagrams, one for the electrons greater than 14 and second electrons less than or equal to 14, from which you can calculate the number of paired electrons, magnetic property, bond order, and so on. Which of the following has highest first ionization enthalpy? Here magnitude only. Options A sulfur, B iodine, C fluorine, D argon. Here, the correct answer is a C, that is fluorine. In which of the following species central atom undergoes sp3 hybridization? A ClO3 minus, B ClO2, C NO2, and D BF3. Correct answer is A ClO3 minus. Among the following, which shows only one type of oxidation state? Options A titanium, B scandium, C cobalt, and D nickel. Correct answer is B. Scandium is the only one element which exhibits +3 oxidation state. In the precipitation of the iron group third of qualitative analysis, ammonium chloride, generally solid, is added before adding the ammonium hydroxide to. Options A prevent interference by phosphate ions, B increase concentration of Cl minus ions, C decrease concentration of OH minus ions, and D increase concentration of NH4 plus ion. Here correct answer is a C. It decreases the concentration of OH minus ions. The sum of spin-only magnetic moment of MnO4 minus 1 and MnO2 is. Here, sum of spin-only magnetic moment is asked. So, first you calculate the oxidation state of Mn in both the given compounds. In first, oxidation state किती असणार आहे? +7. आणि इकडं किती असणार आहे? MnO2 मध्ये +4. And Mn atomic number 25 and electronic configuration 3d5 आणि 4s2. त्यामुळं +7 ऑक्सिडेशन स्टेट असेल तर 0 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील आणि MnO2 मध्ये +4 ऑक्सिडेशन स्टेट असल्यामुळं 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असणारे आहेत. आणि त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ डी 3.87 बोर मॅग्नेटॉन. Which of the following complex has even number of unpaired electrons? Here octahedral complexes are given, and in all complexes one thing is common, that is water, which is a weak field ligand. म्हणजे इथं weak field ligand असल्यामुळं हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स इज ऑब्झर्व, आणि त्यामुळे इथं व्हॅलन्सी तुम्हाला माहित असतील तर इलेक्ट्रॉनची संख्या तुम्हाला काढता येईल. या कॉम्प्लेक्सवरून इलेक्ट्रॉनची संख्या जर काढली तर आन्सर याचा असणार आहे सी NiH2O6 टाइम 2+. Among the following, which is the correct order of the field strength of ligands as per spectrochemical series? तुम्हाला स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज माहीत असायला पाहिजे, आणि त्यामध्ये विशेषतः वॉटर पासून पुढे जे स्ट्रेंथ वाढत जाते CO पर्यंत, ती सिक्वेन्स साधारणतः तो तुम्हाला जर माहित असेल तर अडचण येणार नाही. त्यामुळे दिलेल्या ऑप्शन मध्ये
करेक्ट आन्सर जे असणार आहे ते ए, CO इज ग्रेटर दॅन अमोनिया इज ग्रेटर दॅन वॉटर दॅन आयोडाइड आयन. Which of the following is the strongest base? Options A, OR, alkoxide group, B, OH minus, C, H minus, and D, CH3COO minus. Here, answer is H minus ion, that is the hydride ion is the strongest base as compared to all these. Now here reaction is given, P is given, and treated with alcoholic KOH, A is formed, and A when treated with bromine in presence of acetic acid gives B. Find the relation between P and B. आता P आणि B जनरली बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की नंबर ऑफ कार्बन ॲटम सेम, बी आर प्रेझेंट ॲट द एंड कार्बन, इट इज अटॅच टू एंड कार्बन ॲटम, अँड इन स्ट्रक्चर बी इट इज अटॅच टू द मिडल कार्बन ॲटम. त्यामुळे यांचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त बी आरची पोझिशन बदललेली आहे हे स्पष्ट दिसतंय. पण इथं काय म्हटलंय पहा, ऑप्शन्स काय आहेत? ए डायस्टिरिओ आयसोमर्स, बी इनॅन्शिओमर, सी पोझिशन आयसोमर, डी मिसोमर. म्हणजे करेक्ट आन्सर काय असणार आहे? सी पोझिशन आयसोमर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन इज नॉट करेक्ट? म्हणजे इथं तुम्हाला 4 रिॲक्शन्स अशा दिलेल्या आहेत. या रिॲक्शन पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की यामध्ये या रिॲक्शनमध्ये जो प्रॉडक्ट तयार झालेला आहे तो चुकीचा असणारा आहे. तर या रिॲक्शनमध्ये पहिली रिॲक्शन पाहिली तर बरोबर आहे, दुसरी रिॲक्शन अल्डेहाइड तयार होतं हे पण बरोबर आहे, थर्ड टोलिनचं बेन्झॉइक ॲसिडमध्ये रूपांतर होतं हे पण बरोबर आहे, आणि डी मध्ये बेन्झॉइल क्लोराईडचं रूपांतर हे बेन्झॉइक ॲसिडमध्ये झालंय, परंतु इथं लिंडलर कॅटलिस्ट वापरलेला आहे, त्यामुळं बेरियम सल्फेट असल्यामुळं इथं बेन्झाल्डेहाइड मिळायला पाहिजे, पण ॲक्च्युली मिळतो बेन्झॉइक ॲसिड. त्यामुळं ही रिॲक्शन जी असणार आहे ती चुकीची असणारी आहे. डी करेक्ट आन्सर असणार आहे. इथं पहा, इथंही रिॲक्शन दिलेलं आहे, बेन्झिन रिंग आहे, अँड वन अल्डेहाइडिक ग्रुप अँड सेकंड कीटॉनिक ग्रुप इज अटॅच टू द बेन्झिन रिंग, अँड हिअर zinc in amalgam and concentrate HCl is given, that is the Clemmensen reduction. So C double bond O is reduced to CH2 group. म्हणजे जनरली CH2 ग्रुप मध्ये तिथं रूपांतर होतं. आयडेंटिफाय द मेजर प्रॉडक्ट ऑफ द अबाव रिॲक्शन. म्हणजे जिथं C डबल बॉन्ड O आहे तिथं CH2 ग्रुप तयार झालेला असणार आहे. म्हणजे अल्डेहाइडचं रूपांतर हे कशात होईल? CH3 मध्ये, आणि इकडं C डबल बॉन्ड O म्हणजे इथं इथाइल ग्रुप तयार होईल पहा, CH2CH3. म्हणजे असं स्ट्रक्चर जर पाहिलं आपण तर ए स्ट्रक्चर बघा, बी बघा, सी आणि डी मध्ये पाहिलं तर ए स्ट्रक्चर हे करेक्ट आन्सर असणार आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज मॅक्झिमम मॅग्नेटिक मोमेंट? आता मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. जे डी ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या 5 असेल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तर मॅक्झिमम मॅग्नेटिक मुवमेंट तुम्हाला 5 पॉईंट समथिंग पाहायला मिळते. म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉनची संख्या 3D3 म्हटले म्हणजे 3 आहे, 3D6 म्हटलेला आहे, म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनची संख्या किती असणार आहे? अनपेअर्ड 4 असणार आहे. 3D7 मध्ये 3, 3D8 मध्ये 2. त्यामुळं करेक्ट आन्सर काय असणार आहे? बी 3D6. द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO अँड NO प्लस इज. आता बॉन्ड ऑर्डर कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर तुम्हाला माहित आहे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू काय? नंबर ऑफ बॉन्डिंग मायनस नंबर ऑफ अँटी बॉन्डिंग डिवायडेड बाय 2. म्हणजे इथं बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंगचा तुम्हाला इथं विचार करायचा आहे. कार्बन ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉनची संख्या जर केली 6 + 8 14, 10 - 4 डिवायडेड बाय 2 जर केलं तर 3 येईल. नायट्रोजन 7, ऑक्सिजन 8, परंतु पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, त्यामुळे 7 + 7 इज इक्वल टू 14. सो 10 - 4 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3. त्यामुळे 3 + 3 आन्सर 6. म्हणजे इथं ऑप्शन कुठला आहे? सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द कंपाऊंड इन विच सेंट्रल ॲटम डज नॉट शो +4 ऑक्सिडेशन स्टेट इज. म्हणजे इथं कंपाऊंड दिलेले आहे, त्या कंपाऊंडमध्ये प्रत्येक एक तुम्हाला बघावं लागेल की त्यातला जो सल्फर असणार आहे सेंट्रल ॲटम त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट +4 कुणामध्ये दिसत नाही. म्हणजे जे +4 न दाखवणारं तुम्हाला हे कंपाऊंड शोधायचं आहे तर ते डी आहे, H2SO7. त्यामध्ये +6 ऑक्सिडेशन स्टेट असणारी आहे.
फॉर निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राऊल्स लॉ निगेटिव्ह डेव्हिएशन म्हटलेलं आहे ते. निगेटिव्ह डेव्हिएशन म्हटल्यानंतर बॉइलिंग पॉईंट आणि व्हेपर प्रेशरचं पहिल्यांदा रिलेशन फाइंड आउट करायचं. तर बॉइलिंग पॉईंट वाढतो आणि व्हेपर प्रेशर कमी होतं. त्यामुळे ज्यावेळी व्हेपर प्रेशर कमी होईल त्यावेळी बॉइलिंग पॉईंट वाढलेला असेल. त्यामुळे डी करेक्ट ऑप्शन. बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीजेस, व्हेपर प्रेशर डिक्रीजेस. Which halogen does not show variable oxidation state? A F2, B Cl2, C Br2, D I2. Answer is A F2 because it exhibits only one oxidation state, that is the -1. The correct order of acidic strength of the following compound is. तुम्हाला हे 4 कंपाऊंड दिलेले आहेत. त्यामध्ये ऍसिडिक स्ट्रेंथ जी आहे तर देताना त्यांनी डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये दिलेले आहे. त्यामुळे यातला सिक्वेन्स करेक्ट कोणता आहे तो शोधायचा आहे. त्यामुळं तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की NO2 ग्रुप जोडला आहे. त्यामुळं सेकंड कंपाऊंडला प्राधान्य पहिल्यांदा येईल. त्यानंतर फर्स्टला येईल फिनॉलला. त्यानंतर फोर्थ कंपाऊंड आणि त्यानंतर थर्ड कंपाऊंड. म्हणजे हा जो सिक्वेन्स असणार आहे सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये ते ए ऑप्शनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ए. सायक्लोहेक्झिन इज अन एक्झाम्पल ऑफ ए बेन्झेनॉइड ॲरोमॅटिक, बी अलिसायक्लिक, सी बेन्झेनॉइड नॉन ॲरोमॅटिक, डी असायक्लिक. आन्सर इज अ बी अलिसायक्लिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. म्हणजे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जर असेल तर त्या द ॲटम विच इज डायरेक्टली अटॅच टू बेन्झिन रिंग मस्ट कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज. त्यावेळी तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप असणारा आहे. जर ॲटम विच इज डायरेक्टली अटॅच टू बेन्झिन रिंग इफ इट कॅरीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किंवा त्याकडे लोन पेर इलेक्ट्रॉन्स असतील तर मग मात्र तो त्याचं ऑर्थो आणि पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो असणारा आहे. त्यामुळे यामध्ये करेक्ट आन्सर जर आपण पाहिलं तर हे डी असणारा आहे. -NHR नायट्रोजन हॅज ए लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लुकोज. तुम्हाला डी ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर परफेक्ट माहीत असेल तर तुम्हाला एक माहीत पाहिजे की अल्डेहाइड ग्रुप ॲट फर्स्ट कार्बन ॲटम आणि थर्ड कार्बन ॲटमवर OH जो असणार आहे टू द लेफ्ट हँड साइड. हे एवढं माहीत असेल तर त्याच्या उलटं स्ट्रक्चर काढलं तर तुम्हाला ते एल ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर मिळेल. आणि एल ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर शोधत असताना जो CH2OH बॉटमचा 6th पोझिशनचा जो कार्बन असणार आहे त्याच्यानंतर येणारा 5th पोझिशनचा कार्बन त्याकडं OH हा लेफ्ट साईडला असला पाहिजे. म्हणजे ए जे स्ट्रक्चर दिलेलं आहे ते बरोबर असणार आहे. व्हॉट इज द कॉमन नेम ऑफ बेन्झिन 1,3-डायॉल. ए कॅटेचॉल, बी अर्थोक्रिसॉल, सी ग्लिसरॉल, डी रिसॉर्सिनॉल. करेक्ट आन्सर इज अ डी रिसॉर्सिनॉल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्युएल सेल. म्हणजे फ्युएल सेलच्या अनुषंगाने तुम्हाला इन्फॉर्मेशन माहीत पाहिजे. ए इट इज ए गॅल्व्हॅनिक सेल, बी फ्युएल सेल हॅव एफिशियन्सी ऑफ 40%, इट इज इको फ्रेंडली, नॉन पोल्युटिंग, डी ॲल्युमिनियम ॲज अ कॅटलिस्ट युज्ड इन दिस सेल. म्हणजे पहिले 3 सेंटेन्सेस बरोबर आहेत. चौथं डी जे आहे ते मात्र रॉंग आहे, इनकरेक्ट आहे. त्यामुळं डी इज द करेक्ट आन्सर. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.